Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Teala barcha bizlarning cheksiz salamın, rahmetin ham barakatini yetishtirsin. Biz bir Allohga g'ana inanamiz, bir Allohning rahmatini umidlanamiz. Alloh Teala har qaysimizning duolarin, ezgi amallarin qabul qilsin. Allah Rabbimiz iki cumhur arasında fani dünyadan мәңгілік ahiret turmuşuna düşken doğal hamdi kardeşlerimizin günahları mahfu edip ruhlarını şartlasaydı. Allah Teala iki cumhur arasında meşidimizge, başka meşidlerge, medreselerge yerden etken, özlerinin halal malların izgi yollarda sarf etken din kardeşlerimizin mallarına bereket verseydi. Mallarını da bizim de öz rahmetinin ayırmasaydı. Muhterem din kardeşlerim, Allah Teala En-Nisa suresinin 29. ayetinde olay demekte. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyühellezine amenu la ta'kulu amwalakum beynekum bil batili illa en tekune ticareten an terabin minkum. Yani ey müminler, Allah'ın varlığına, birliğine inanmışlar. Haram yoldan, aşakelikten tartıp alıp, urlap, mallarımızı aşamamız. Urlav bilen şükrlenmeyiz, mallarımızı uzara sakıydı, kilişip güne aşamız. Halal yoldan rizik tutabımız değil. Kişiye hem cemiyetke zarar getirişi en zor günahlarının birisi qaroqlik, o'g'irlik bilan shug'ullanib. Ham bunga va'zimiz qaroqlik to'g'rida bo'ldi. Alloh taolo har qaysimizga da shu va'zdan foyda olib, ezguliklarni orttirib, boratik halal yo'l bilan rizq to'g'riga nasib etsin. Qaroqlik u kishi aybirin, molin zo'rlig'ini qaramaycha ruxsatsiz olib. Bunga jamiyatning turmushida urlov, bir-birini aldov shu qadar odatiy holga aylandiki, qaroqlik aldov bilan shug'ullanuvchiga g'aybli kishiga qarag'an kabi qarab, bo'ldiqsiz kasb eta bilmaysan, zamoncha yashaga kerak deb tubansitib kula boshladilar. Ya'ni qaroqlik bilan shug'ullanuvchi u bo'ldiqsiz bo'lib sanala boshladi. Kishi molin harom yo'llar bilan o'zlashtiruv gunohli amallar ekanligin, Alloh taolo tomonidan la'nat qilinganligin birovlar bilmasalar, ikkinchilari shu gunohga betaraflik ko'rsatadi. Sevgili Peygamberimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam aytdi: "Urlagan kishilarni Alloh taolo la'nat qiladi." Urlagan kishilarni Alloh taolo la'nat qiladi. Qo'y birovlar kishidan borishga olib, borishni qaytaradigan mumkinliklari bo'lsa da, borishni qaytarmaydi. Va'dalarini o'tamaydi. Ikkinchi birovlar urlovning turli usullarini izlaydi. Bular uchun kishi albatta qiyomat kunida javob berishadi. Sevgili Rasulimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam o'zining mashhur hadisida bunday deb aytgan: "Qiyomat kunida har kishiga tubandagi 4 so'rovga javob berga kerak bo'ladi. Har kishi qiyomat kunida 4 so'rovga javob berga kerak bo'ladi. Birinchisi, umringni nechib o'tkazing? Allohga yashab islomni o'rganding, islomni nechib o'tkazing? Ikkinchisi, taningni nechib qo'llanding? Uchinchisi, mollaringni nechib topding? Nechta yo'l bilan molni topding, ham odamni qo'ya sarf etding? Ham oxirgi so'rov, olgan bilimlaringdan nechib foydalanding? Bu hadisni Imom Termiziy rivoyat etadi. Muhtaram din kardeşlerim, bilganimizcha Peygamberimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam Aqaba degan yerda Madinadan kelgan musulmonlarni qabul etdi. Ular bilan ishlasha, ular bilan siylasha,
һәм пәйгамбәрлекнең 12-нче елында Мәдинәдән 12 мөселман Акыба дигән җиргә килә. Һәм шунда бу кешеләр пәйгамбәрбез каршында ант итәләр, бәйгать кылалар. Һәм бу хакта Убада ибн Самит дигән сахаба булай дип әйткән: Без Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллямга түбәндәге нәрсәләр турында ант иттек. Аллаһтан башка бер кемгә һәм бер нәрсәгә дә гыйбадәт кылмаска, урламаска, зина кылмаска, балаларны үтермәскә, ялганны таратмаска, шәригать әмерләрен үтәргә, шәригать кысаларыннан чыкмаска дип ант иттек дип әйтте. Һәм шуннан соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә булай дип әйтте: Бу антны тотучыны Аллаһ бүләкли. Кем бу антны бозса, Аллаһ аңа җәза бирергә яки аны гафу итәргә мөмкин дип әйтте. Әлеге хадисне Имам Бухари риваят итте. Күп кешеләр кыямәт көне турында уйланды. Кыямәт көнендә Аллаһ каршында җавап бирәчәгебез турында оныталар. Урлаган мөлкәтне хуҗасына кайтарып, хуҗасы урлаучыны гафу итсә генә, Аллаһ та гафу итә. Шуны оныталар, шул турында уйланды. Инде мөхтәрәм җәмәгать, сезгә искә төшерәсем килә, гөнаһлар ике төрле була. Кешеләр Аллаһ арасындагы гөнаһлар һәм кешеләр арасындагы гөнаһлар. Әгәр дә берәү кемнәндер нәрсәдер урласа, Аллаһтан гафу сорауына җитми. Урланган әйберне хуҗасына кайтарырга кирәк. Бурычка акчаны алып, аны кайтармаса, Аллаһтан гафу сораса, Аллаһ Тәгалә бу гөнаһны гафу итми. Мөхтәрәм дин кардәшләрем, белгәнебезчә, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям һәм аның сахабалары яшәгән заман асру саада дип атала. Бәхет чоры, бәхет сәгадәт чоры. Ни өчен? Чөнки ул вакытта бик ихласлы, бик тәкъвалы, әдәпле, әхлаклы кешеләр яшәгән. Peygamberimizin şakirleri yaşayan sahabeler. Sahabeler turunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etken, benim sahabelerim yıldızlar gibi. Qaysı sınavına yerseniz de siz doğru yoldan bulaşacaksınız deyip aytib qoldirdim. Mana shu shirdan sizga bir misol keltirasım keladi. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem vafot bo'lgandan so'ng musulmonlarning xalifasi etib Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu saylandı. Hem Abu Bakr halif bo'lgach, Umar bin Xattobni qozi olarak belgiladi. Umar bin Xattob qozi bo'ldi. Bir yil o'tgach, Umar bin Xattob Abu Bakr yanına keldi de aytdi: "Ya Amirul Mu'minin, bir yil o'tdi, lakin benim yanıma bir kun da kelmadi. Oila problemalari bo'yicha, savdo problemalari bo'yicha bir kun da mening yanıma kelmadi. Meni bu ishdan, bu vazifadan ozod et" deb aytdi. Qarag'asiz muhtaram jamoat, nindi kishilar yashagan, nindi shir bo'lgan. Bir yil ichida vazifa bir kunda kelmagan. Ruscha aytsak, jalg'i bilan bir kunda kelmagan. Chunki Allohning o'yinida Alloh qarshida javoblik hissi bo'ldi. Alloh har bir amal uchun tugul, har bir so'z uchun Alloh qarshida javoblik hissini tuydilar. Alloh qarshida javob berishini unutmadilar. Shunga ko'ra ular ko'pgina gunohlardan va tugul, xatolardan da yiroq bo'lishga tirishdilar. Bizga da shu hisni yo'qotmasga nasib bo'lsa edi. Har bir amal oldindan, har bir amalni qilar oldindan biz shu turda o'ylasak edi. Dinimizda boshqa birovning musulmon yoki musulmon bo'lmog'iga qaramasdan moldan mulkatdan o'rlov qat'iy deyilgan. Ham Qur'oni Karimning Mayda surasining 38-oyatida bunday deb aytilgan: "Astagfiru billah was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allohi wallohu azizun hakim."
Карак ир һәм карак хатынга шундый яза. Явыз кешеләренә карата аларның куллары киселер. Карак ирнең һәм карак хатынның куллары киселер. Аллаһ хөкем итүче һәм хикмәт иясе дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Динебездә караклык турка гына ләгънәт кылынмаган. Әлбәттә, шушы аятта әйтелгән җәза кулларны кисү аның гаебен раслаган очракта гына шәригать мәхкәмәсе карары белән, шәригать кануннары белән яшәгән җәмгыятьтә генә кулланыла. Кеше хәтта кечкенә генә бер әйберне урласа да, әгәр дә җинаятьтә тотылса, аның да җәзага тартылуын Аллаһ Тәгалә үзе таләп итә. Күршенең генә түгел, башка кешенең дә бакчасында үскән бер җимешне рөхсәтсез алсаң, ул да караклыкка керә. Бер көнне Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям янына Мәхзума исемле урлау белән шөгыльләнүче бер хатынны китерәләр. Һәм бу хатынга җәза бирү карары кылына. Бу хатын мәшһүр Курайш кабиләсеннән була. Аның туганнары килеп, туганнары арасында хөрмәт казанган затлар да була. Бу хатын өчен шәфаәт кыла башлана. Ягъни җәзаны бирмәскә үтенәләр. Аларга җавап итеп, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям: "Әй кешеләр, бу дөньядан яшәп киткән кавемнәр тик шул сәбәптән һәлак булганнар. Аларның зыялылары бер нәрсә урласалар, аларны җибәргәннәр. Элек яшәгән халыклар арасыннан дәрәҗәле кешеләр нәрсәдер урласалар, аларны җибәргәннәр. Әгәр дә заифлар урласалар, аларга җәза биргәннәр. Аллаһ белән ант итәм, мондый эшне кызым Фатыйма эшләгән булса, һичшиксез аның кулында кистергән булыр идем дип әйткән." Мөхтәрәм дин кардәшләрем, түбәндәге аятны истә тотсак иде. Бер кайчанда түбәндәге аятны онытмасак иде. Аллаһ Тәгалә булай дип әйтә: "Астагфиру билләһ ва ман яттақиллаһ яҗ'ал лаһу махраҗа." Кем тәкъвалы булса, Аллаһ кушканнарын үтәсә, харам гамәлләрдән тыелса, хәлал юл белән, үз көче белән кәсеп итсә, Аллаһ кыйнлыклардан чыгу юлын күрсәтер. Аллаһ авыр хәлләрдән чыгу юлын күрсәтер. "Ва ярзуқуху мин хайфу ла яхтасибу ва ман ятаваккал ала Аллаһи фаһуа хасбуху." Һәм аңа көтелмәгән җирдән ризык бирер. Көтелмәгән җирдән ризык бирер. Аллаһка ышанган кешегә бер Аллаһ җитәр. Әгәр дә кеше тәкъвалы булып тырышса, хәлал юл белән ризык табырга тырышса, Аллаһ һичшиксез аңа ризык бирәчәк. Көтелмәгән җирдән дә ризык бирер. Көтелмәгән җирдән дә ризык бирәчәк. Шуны һәр вакытта истә тотсак иде. Безнең бабаларыбыз әйткән: "Бер сум хәрамдан тыелу, бер сумлык хәрамдан тыелу, 1000 сум садака таратудан хәйрлерәк." Бер сум хәрамдан тыелу, 1000 сум садака таратудан хәйрлерәк. Чөнки хәрам аркасында, хәрәмгә мал аркасында Аллаһ Тәгалә безгә төрле сынаулар бирә. Безнең тормышыбызда бәрәкәт булмый. Заиф балалар туа һәм күп кенә проблемалар килеп чыга. Шуңа күрә хәлал юл белән табылган әз күләмдәге мал хәрам юл белән табылган күп малдан күпкә хәерлерәк. Ни өчен кайберләр караклык белән көн күрәләр? Җавабы бик гади. Карак аш яки ярлык булган өчен түгел, туксынлыктан, эшләмичә баерга, башкалар хисабыннан яшәргә омтылудан булды. Ул үзенең шул кабахат чире белән җәмгыятьнең тынычлыгын бетерә. Кешеләрне дә үзләренең хәлал юл белән тапкан малларын тынычлап файдаланудан мәхрүм итә. Аллаһ Тәгалә һәр кайсыбызга да хәлал юл белән
изге юлда булырга насип итсә иде. Инде сезгә искә төшерәсем килә Имам Азамның әтисе турында. Имам Азам хәзрәтләрнең әтисе, Сабит исемле әтисе, егет чагында суда агып килгән алманы алып эшләп җибәрә. Һәм бик үкенә. Бу алманың хуҗасы бар бит дип уйлый. Мин шушы алманың хуҗасыннан рөхсәт сорамыйча алманы эшләдем дип уйлый һәм хуҗасы таба. Һәм шушы хатаны төзәтер өчен 3 ел хезмәт итә. Шул алмалар үскән бакчада 3 ел хезмәт итә. Шушы тақвалык аркасында әлеге кешенең, Сабит исемле кешенең биек галиме, ягъни улы туа һәм ул биек галимнәрдән була. Локман Хәким әйткән, кеше кулындагы малга кызыкма. Кирәк әйберне иң элек Аллаһтан сора. Ул бер хәйрли бәндәсе аркылы сиңа сәбәбен чыгарыр һәм син сөенеч табарсың, теләгеңә ирешерсең дип әйтеп калдырган. Аллаһ Тәгалә Кур'анда болай дип әйтә: "Астагфиру билләх, фаман таба мин баъди зулмихи ва асбаха фа инна Аллаха ятубу алейхи инна Аллаха гафурур рахим." Берәү угырлык кылып, урлап мал алса, зулм иткәннән соң һәм шушы гөнаһтан соң тәүбә итсә, алган малны иясенә тапшырса һәм бөтен эшен төзәтсә, Аллаһ тәүбәсен кабул итеп, гөнаһын ярылган. Аллаһ әлбәттә ярылгучы һәм рәхимле. Майда сүрәсенең 38-нче аяты. Аллаһ Раббыбыз шушы вааздан файда алып, иң әүвәл үзебезне тәрбияләргә һәм балаларыбызга да тәрбия бирергә, күркәм тәрбия бирергә насип итсә иде. Балаларга кечкенәдән шушы гөнаһтан ерак булырга өйрәтергә кирәк. Мәсәлән, улыбыз яки кызыбыз икенче баланың 10 чыгын алырга теләсә, рөхсәт сорарга өйрәтергә кирәк. Рөхсәт алмыйча, уңышны, хәтта уңышны да алырга ярамаганлыгын аңлатырга кирәк. Кечкенәдән рөхсәтсез әйберләрне алырга ярамый икәнлеген балаларыбыз белеп үссеннәр. Һәм әлбәттә без әти-әниләр алар өчен үрнәк булырга тиеш. Аллаһ Тәгалә барчабызга да әдәпле, әхлаклы, гадел мөселманнардан булырга насыйп итсен.